حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 3، بی 5، سی 10، ڈی 15۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز کسے کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے دودھ، بی شہد، سی پانی، ڈی غصہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، قرآن مجید میں پینے کی سب سے عظیم چیز دودھ کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے فارسی، بی عربی، سی عبرانی، ڈی سریانی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال نمبر 4، انسانی جسم کا سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے آنکھ، بی ناک، سی دماغ، ڈی دل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، انسانی جسم کا سب سے طاقتور حصہ دل ہے۔ سوال نمبر 5، سب سے پہلے غلام کون سے نبی نے بنائے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، سب سے پہلے غلام حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے تھے۔ سوال نمبر 6، کس نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 7، طاعون کی بیماری سب سے پہلے کس بادشاہ کی قوم کو ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قارون، بی نمرود، سی فرعون، ڈی شداد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، طاعون کی بیماری سب سے پہلے فرعون کی قوم کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8، نمرود نے کس نبی کو آگ میں ڈالا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر رکی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے کوہ طور، بی کوہ جودی، سی کوہ نور، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سالوں تک جیل میں رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 2 سال،
बी 4 साल, सी 10 साल, डी 12 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 सालों तक जेल में रहे थे। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए 100 मर्तबा, बी 200 मर्तबा, सी 500 मर्तबा, डी 700 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुरान मजीद में नमाज का हुक्म 700 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 12, किस सहाबी के ख्वाब में रोज़ाना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में रोज़ाना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते थे। सवाल नंबर 13, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ये, ए 12-13 साल, बी 17-18 साल, सी 24-25 साल, डी 32-33 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नत में औरतों की उम्र 17-18 साल होगी। सवाल नंबर 14, क्या मरने के बाद कोई इंसान भूत बन सकता है? आपके ऑप्शन है ये, ए बन सकता है, बी नहीं बन सकता, सी बुरे इंसान बनते हैं, डी गैर मुस्लिम बनते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, मरने के बाद कोई इंसान भूत नहीं बन सकता। मरने के बाद इंसान की रूह सिज्जीन या इल्लीन में जाती है। नेक लोगों की रूह सिज्जीन में जाती है और गुनाहगारों की रूह इल्लीन में जाती है। इस्लामी अकीदा ये है कि भूत प्रेत कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये बुरे जिन्नात होते हैं जो इंसानों को अलग अलग शक्ल में आकर सताते हैं। कौन सी नमाज छोड़ने से इंसान इसी दुनिया में बर्बाद हो जाता है? कुरान पाक की सूरह अल असर में जिस चीज को वाज़ेह किया जाता है वो वक्त है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है जो गुजर जाए तो वापस नहीं आता। और इस सूरत में इन लोगों के लिए नुकसान का जिक्र है जो वक्त को जाया कर देते हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में जमाने की यानी वक्त की कसम खाई है कि इंसान नुकसान में है। लेकिन सवाल ये है कि वो नुकसान क्या है और वक्त का असर से क्या ताल्लुक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। और असर की नमाज छोड़ने से घर और माल के लुट जाने का क्या ताल्लुक है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो असर की नमाज नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हदीस पाक में आता है कि जिसकी असर की नमाज रह गई तो जैसे उसने अपने पूरे खानदान को खो दिया। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे का मानी है असल माल का जाया हो जाना, और इंसान का असल माल है उसकी उम्र, और वो बहुत कम अपनी उम्र के जाया होने से बच सकता है। क्योंकि इंसान के ऊपर जो साथ गुजरी है उससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ है तो उसके नुकसान में कोई शक नहीं।